ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिषञ्यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ
प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयो रयीणाम् ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त ॐ अग्ने नयसु पथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते न मौक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना मन्त्राः यः ప్రాణతో నిమిషతో మంత్రానికి అర్థం ఈరోజు చూద్దాము. ఎవరు మహిమతో ఒక్కడే ప్రాణము కలిగినట్టియు ప్రాణము లేనట్టియు జగత్తునకు ప్రకాశకుడు ఎవడు రెండు పాదములు గలవానికి చతుష్పాదులకు స్వామియు అట్లాంటి సుఖస్వరూపునకు అలాంటి పరమాత్మకు నమస్కారములు. ఓం నమస్తే గురుజీ. పరమపిత పరమాత్మ ఒక్కడే. కళ్ళు మూసుకోండి. ఆసనం స్థితి మార్చుకొని నడుము వీపు మీద అసలు నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస చేసుకోండి. योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोदये सखाय इन्द्रं मोदये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ
यस्मादृचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकषन् सामान्यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः। ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरितमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः। ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनं दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम्। ॐ शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा ओम ओम रक्षका ओम सर्वरक्षका ओम सदा रक्षका सर्वदा रक्षका ओम सत्य रक्षका नित्य रक्षका सर्वत्र रक्षका ओम सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका ओम शाश्वत रक्षका परम रक्षका जगद रक्षका विश्व रक्षका ओम शाश्वत पिता शाश्वत माता ओम सर्वपिता सर्वमाता विश्वपिता विश्वमाता जगत पिता जगन्माता जगदाम्बा जगज्जननी ओम जगतपति विश्वपति चित्पति चक्षुष्पति वाक्पति आपति परापति शुभस्पति व्रतपति वास्तुष्पति दीक्षापति तपस्पति प्रजापति सर्वभूतपति ओम ओम शाश्वत भ्राता त्राता दाता विधाता प्रदाता शाश्वत बंधु शाश्वत मित्र शाश्वत सखा परम बंधु प्रथम बंधु परम मित्र प्रथम मित्र परम सखा प्रथम सखा विश्व बंधु विश्वामित्र विश्व सखा सर्वबंधु सर्वमित्र सर्वसखा ओम शाश्वत गुरु गुरूणां गुरु परम गुरु प्रथम गुरु आदि गुरु सनातन गुरु सत्य नित्य गुरु शाश्वत आचार्य सर्वाचार्य प्रथमाचार्य परमाचार्य ओम
శాశ్వత స్వామి, సత్య నిత్య స్వామి, సర్వస్వామి, శాశ్వత రాజా, రాజాధిరాజ, మహారాజా. ఓం స్వరాట్, స్వయంరాట్, విరాట్, విశ్వరాట్, అనంతరాట్, బ్రహ్మరాట్, మహారాట్, బహురాట్, పూర్ణరాట్, సర్వరాట్. ఓం శాశ్వత న్యాయాధీశ, హరియమా. ఓం సదాధార, సర్వదాధార, జగదాధార, విశ్వాధార. ఓం ఈశ్వర, పరమేశ్వర, సర్వేశ్వర, విశ్వేశ్వర, జగదీశ్వర. ఓం ఈశ, పరేశ, సర్వేశ, విశ్వేశ, జగదీశ, సర్వభూతేశ. ఓం సర్వాంతర్యామిన్, సర్వభూతాంతరాత్మన్, పరమాత్మన్, పరబ్రహ్మన్. ఓం సర్వవ్యాపక, విశ్వవ్యాపక, సర్వత్ర వ్యాపక. ఓం సర్వశక్తిమన్, నిరాకార, నిర్వికార. ఓం న్యాయకారిన్, దయాలు. ఓం అజర అమర అభయ అనుపమ. ఓం నిత్య పవిత్ర, పరమ పవిత్ర. ఓం సృష్టికర్త, ధర్త, భర్త, హర్త, సంహర్త, ప్రళయకర్త, పాలనకర్త, నిర్మాణకర్త. ఓం ప్రభో. ఓం స్వయంభూ. ఓం శంభో. ఓం శంభో. ఓం పరిభో. ఓం శంభవ, మయోభవ, ప్రభవ, విభవ, ఉద్భవ, సుభవ. ఓం సర్వానుభూ, విశ్వానుభూ. ఓం భూ. ఓం భువ. ఓం స్వ. ఓం భూర్భువస్వ. ప్రియా, ప్రియాతి ప్రియ, ప్రియతమా, ప్రాణాత్ ప్రియ, ప్రాణస్య ప్రాణ, ప్రాణాధార, ప్రాణపతి, ప్రాణేశ్వర, జీవనపతి, జీవనేశ్వర, జీవనాధార, జన్మదాత, సర్వదుఃఖ వినాశక, సకల క్లేశనాశక, సంకటమోచక, సమస్త అవిద్య, అశాంతి, భయ, నిరాశ నివారక. ఓం సత్చితనంతానంద ఘన స్వరూప, ఆనందదాత, ఆనందకర, సుఖకర, సుఖదాయక. ఓం ఆత్మదా, బలదా, జ్ఞానదా, హర్షదా, వర్చోదా, సహోదా, ద్రవినోదా, ఆయుధ, స్వస్తిద, మోక్షద. ఓం 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 ఓం. ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు నమో నమః. సర్వేభ్యో నమో ప్రణమ. ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, విశ్వబంధువులారా, ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పరమాత్మ, మహాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వాత్మ, దర్శనాభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా. కదలాలి, క్రమంగా కదలాలి.
ఏదైనా కదులుతుండాలి, ముందుకెళ్తుండాలి, జరుగుతుండాలి. కదలడం అవసరం. గాలి కదులుతుంది, కదిలింపజేస్తుంది. కదిలేది కదిలింపజేయగలుగుతుంది. గాలిని కూడా కదిలింపజేసేవి ఉంటాయి. గాలి అంటేనే వీచేది. వా గతి గంధనయో, గతి గలది, ప్రాప్తి గలది, జ్ఞానం గలది. గంధం గంధాలను మోసుకొస్తుంది, తీసుకెళ్తుంది గంధాలను. గాలిలో తరంగాలు ఉన్నాయి, అలలు ఉన్నాయి. గాలిల అలలు, నీటిలో అలలు ఉన్నాయి. అక్కడ తరంగాలే కదులుతుంటాయి, క్రమంగా కదులుతుంటాయి. నీటిలో అలలను చూస్తే, గమనిస్తే తెలుస్తుంది. అలలు లేస్తుంటాయి, కదులుతుంటాయి, ముందుకు వెళ్తుంటాయి, ఒడ్డుకు చేరుకుంటాయి. కదలికంటే గతి, గతి అంటేనే ప్రాప్తి లభిస్తుంది. గతిలో వృద్ధి ఉంది, గతిలో పురోగతి ఉంది. గతి తిరోగతి కాకూడదు, వెనక్కి వెళ్ళకూడదు, ముందుకు వెళ్ళాలి. గతి అంటేనే గమనం, గమనం అంటేనే ప్రాప్తి, ప్రాప్తి అంటేనే జ్ఞానం, జ్ఞానం కలగాలి, తెలియాలి. తెలుసుకోవాలంటే ముందుకు వెళ్ళాలి, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాలి, ఇంకా అర్థం చేసుకోవాలి. అలలు అలలుగా సృష్టి నిర్మాణ క్రమం అది. ఇంకా ముందు, దాని తర్వాత దాని తర్వాత దాని తర్వాత ఇంకా 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 అప్పుడు రూపం వస్తుంది. మూల ప్రకృతి సత్త రజస్తమసాం సామ్య అవస్థ. అది ప్రకృతి, మూల ప్రకృతి. ఈ సృష్టికి కనిపించే ఈ జగత్తుకు కారణం, మూలం, ఆధారం. అది కనిపించదు, మెల్లమెల్లగా గతి కలుగుతుంది, అలలుగా కలుగుతుంది. సత్వరహితమ కణాలు పిలుస్తాయి. వాటి గుణాలతో రూపం ఏర్పడుతుంది. ప్రథమ భౌతిక పదార్థం మహతత్వం కదులుతుంది, ఇంకా ముందు కదులుతుంది. అహంకారం, ప్రాకృతిక భౌతిక అహంకారం ఇంకా ముందు కదులుతుంది. అహంకారం నుండి ఇంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, జ్ఞానేంద్రియాలు, మనస్సు, ఉభయేంద్రియాలు. అహంకారం నుండి తన మాత్రలు, జగత్తు వైపు, ప్రపంచం వైపు, నిర్మాణం వైపు, జగన్ నిర్మాణం. ఇంద్రియాలు, మనస్సు, ప్రాణుల దేహాలలో ఇది ఇటువైపు, తన మాత్రలు అటువైపు. తన మాత్రలు ఉండే పంచమహాభూతాలు, పంచమహాభూతాల యొక్క రూపాలు, స్థూల రూపమే మనకు కనిపించే ఈ భూమి, నీరు, అగ్ని, గాలి, ఆకాశం. ఆకాశం కనిపించదు, గాలి కనిపించదు. ఆకాశం సూక్ష్మం, కొంచెం స్థూలం. గాలి కనిపించదు కానీ అనిపిస్తుంది, కనిపించకుండా అనిపిస్తుంది, స్పర్శ తెలుస్తుంది. గాలి ఉన్నట్టు అర్థమవుతుంది. దాని యొక్క ఆ తర్వాత కదలికలు ఇంకా అలలుగా. అగ్ని ఇంకా ముందుకెళ్తే, నీరు ఇంకా ముందుకెళ్తే, భూమి. తత్వాలు ఇవి. ఈ పంచమహాభూతాలు కూడా కనిపించవు. ఆ గుణాలతో ఉన్నటువంటి భూమి. భూమి అంటే కేవలం భూమి మాత్రమే కాదు, పృథ్వీ కణాలు మాత్రమే కాదు. ఈ భూములు అన్నీ ఉంటాయి. మళ్ళీ మట్టి కణాలు ఉంటాయి, నీరు ఉంటుంది, అగ్ని ఉంటుంది, వాయువు ఉంటుంది, ఆకాశం ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటాయి. ఆకాశం ముఖ్యంగా కనిపించదు, అంతటా ఉంటుంది కాబట్టి దాని గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అందుకే భూమిలో ముఖ్యంగా 4 గుణాలు కనిపిస్తాయి: వాయు గుణాలు, అగ్ని గుణాలు,
నీటి గుణాలు, భూమి గుణాలు. ఇదంతా ఒక నిర్మాణం, సృష్టి రహస్యం ఇదంతా. అదే జరుగుతుంది తల్లి గర్భంలో, అలాగే జరుగుతుంది. గర్భం ముందు కనిపించదు, సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. బిడ్డ ప్రసవించిన తర్వాత తెలుస్తుంది. ఈ భూమిలాగే మానవ దేహంలో కూడా పంచమహాభూతాలే ఉంటాయి. పాంచభౌతిక శరీరం ఇది. పంచభూతాలతో ఏర్పడిన శరీరం. శరీరంలో ఆకాశం ఉంది, గాలి ఉంది, వాయువు, అగ్ని ఉంది, జలం ఉంది, నీరు, భూమి గుణాలు ఉన్నాయి. ఈ శరీరంలో పంచమహాభూతాల గుణాలన్నీ ఉన్నాయి. అంతేకాదు, దాన్ని మించి తన్మాత్రల గుణాలు కూడా ఉంటాయి. ఇంద్రియాలు, అహంకారం, మహతత్వం అంటే బుద్ధి. శరీరంలో బుద్ధి, సృష్టి నిర్మాణ క్రమంలో మహతత్వం అంటాం. మహతత్వం ఇక్కడ బుద్ధి శరీరంలో. అది ప్రాకృతిక బుద్ధి, ప్రాకృతిక అహంకారం, ప్రాకృతిక ఇంద్రియాలు, ప్రాకృతిక మనస్సు, ప్రాకృతిక అంతా అక్కడ కనిపిస్తుంది శరీరంలో. ఇదంతా జరగాలంటే ఒక ప్రదేశం ఉండాలి, అనుకూలమైన పరిస్థితులటువంటి ఒక వ్యవస్థ ఉండాలి. పరమాత్మ తన గర్భాన్నే అనుకూలమైన పరిస్థితులు కనిపించి ఆ గర్భంలో అంతా దాచుకొని ఈ నిర్మాణం అంతా చేయడం జరిగింది. సృష్టి నిర్మాణం అదంతా కూడా తల్లి గర్భంలో ఉంది. పరమాత్మ తన యొక్క సూక్ష్మ శక్తులను, సూక్ష్మ వ్యవస్థలను, సూక్ష్మ పరిస్థితులను నిర్మాణం కావడానికి అనుకూలమైనటువంటి వ్యవస్థను చేయడం జరిగింది తల్లి గర్భంలో. అందుకే తల్లి గొప్పది, అమ్మ గొప్పది, అమ్మ గర్భం గొప్పది. ఇదంతా అర్థం చేసుకొని బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి, బ్రహ్మలో చరించాలి, బ్రాహ్మ్య స్థితిలో ఉండాలి. బ్రహ్మోపాసన, పరబ్రహ్మోపాసనలో సంతానాన్ని కనే ప్రయత్నం చేయాలి. క్రమంగా అభివృద్ధి చెందుతూ, క్రమంగా కదులుతూ, అలల్లాగా పురోగతి చెందుతూ, ప్రగతి చెందుతూ, పెరుగుతూ అప్పుడు ప్రసవం కావాలి. నెలలు నిండక ముందు ప్రసవం జరగకూడదు. అటువంటి బిడ్డ అంత ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి వీల్లేదు. ముందు ప్రసవం జరిగితే బిడ్డ బలహీనంగా ఉంటాడు, ఏదో లోపం ఉండే అవకాశం ఉంది. పూర్తి నెలలు నిండాలి. పూర్తి నెలలు 9 నెలలు పూర్తి నిండిపోవాలి. 10వ మాసం కూడా పూర్తి అయితే ఇంకా మంచిది. ఏవ అయం దశమాస్య అసలు జరాయుతో సహా ఆ బిడ్డ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆవరణ ఉంటుంది, పొర, ఆ సంచి, దాంతో సహా ఏజ కదలాలి. జరాయున సహా ఆవరణ, మాయతో సహా జరాయు బిడ్డ పూసి బయటకు రావాలి 10 నెలల్లో, మధ్యలో కాదు. ఈ భూమి కనిపించాలంటే, భూమిగా మారడానికి అదొక క్రమం, సృష్టి నిర్మాణ క్రమం. అలాగే బిడ్డ బయటకు రావడానికి ఒక వ్యవస్థ ఉంది. పరమాత్మ యొక్క వ్యవస్థ ఇదంతా కూడా. అందుకే నెలలు నిండిన తర్వాతే పూర్ణంగా పరిణతి చెంది పరిపక్వమై బిడ్డ బయటకు రావాలి. పరమాత్మ నిర్మాణ ప్రక్రియను అర్థం చేసుకుంటే ఎక్కడ కూడా అపక్వమై బయటకు రావడం లేదు. పంట కోతకు వస్తుంది, పరిపక్వమైన తర్వాతే తెలుస్తుంది మనకు.
మధ్యలో వస్తే ఆ కాయ ఆ పండు చెడిపోతుంది. ఏమైనా జరుగుతాయి. చెట్టు కొమ్మ ఎండిపోతుంది. ఏమైనా జరుగుతాయి. ఏమైనా వికృతం అయితే పంట సరిగా పండదు. పక్వానికి రాకముందు పండు పండదు. పండు పండాలంటే పక్వానికి రావాలి, పరిణతి చెందాలి. అలాగే బిడ్డ దానికి ముఖ్యంగా దానికి బలము, ఎరువు, చెట్టుకు బలం కావాలి, ఎరువు కావాలి. అలాగే బిడ్డకి ఎరువు, బలము, శక్తి, పుష్టి, బుద్ధి, బలవంతుడు, గుణవంతుడు, బుద్ధిమంతుడు, మేధావి, వీరుడు, శూరుడు, ధీరుడు, సాహసి కావాలంటే బ్రహ్మచర్యమే. బిడ్డ శరీరం పుష్టిగా, మనసు సంతుష్టిగా ఉండాలి. విద్య వృద్ధి సంపన్నుడై ఉండాలి. అది ఎక్కడో కాదు, ఆ పునాది తల్లి గర్భంలోనే. తల్లి గర్భం కంటే ముందు భార్యాభర్తలు కలవ కంటే ముందుగానే తయారు చేసుకోవాలి. వీర్యంలో బలం, సాత్విక వీర్యం ఉండాలి. అది సోమాత్మకంగా ఉండాలి. సౌమ్య గుణాలు ఉండాలి. సాత్విక వీర్యం ఉండాలి. అటువంటి ఆహారం తీసుకోవాలి. అటువంటి వ్యవహారం, అటువంటి ఆలోచనలు ఉండాలి. అటువంటి సంకల్పం ఉండాలి. అప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. దానికి ఉపాయం బ్రహ్మచర్యమే. బ్రహ్మచర్యం ద్వారానే, ఈశ్వరోపాసన ద్వారా, వేదాధ్యయనం ద్వారా, వేదానుకుల శాస్త్రాల పరిశీకృత గ్రంథాల అధ్యయనం ద్వారా, అర్థం చేసుకుని పాటించడం ద్వారా, అటువంటి భావాలతో, అటువంటి ఆహారంతో వీర్య రక్షణ చేసుకోవడం ద్వారా ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఇంత పెద్ద బాధ్యత ఉంటుంది దంపతులకు, గృహస్థులకు. వివాహం యొక్క గర్హస్థ ధర్మం సంతానమే, మంచి సంతానం ఇవ్వడం. అది కర్తవ్యం, పితృరుణం. కేవలం కన్నామా కాదు, పెంచాలి. పెంచడమే కాదు, అటువంటి భావాలు, సంస్కారాలు వేయాలి, నింపాలి. నింపవలసింది ఎప్పుడో కాదు, 20 వచ్చిన తర్వాత, 30 వచ్చిన తర్వాత, పిల్లలకు గడ్డాలు మీసాలు వచ్చిన తర్వాత, ఆ పిల్లలకు పెళ్ళైన తర్వాత నింపడం కాదు, ముందుగానే. పుట్టిన తర్వాత కూడా కాదు, పుట్టక ముందే, తల్లి గర్భంలోనే, గర్భం దాల్చక ముందే, గర్భం స్థిరం కాకముందే, ముందే ఉండాలి యోజన, ప్రణాళిక, ఆలోచన, ప్రయత్నం. భవన నిర్మాణానికి ముందు ఒక యోజన ఉంటుంది, ఒక ప్రణాళిక, ఒక ప్రారూపం ఉంటుంది, ఒక నమూనా ఉంటుంది. అలాగే ఇంటి నిర్మాణం చేసుకుంటాం. దాని కొరకు ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. ఈ రహస్యాన్ని అర్థం చేసుకొని ప్రయత్నం చేస్తే మంచి సంతానం వస్తుంది. తర్వాత ఏడవలసిన అవసరం ఉండదు. ఈ రోగాలు వచ్చాయి, ఆ రోగాలు వచ్చాయి, బుద్ధి సరిగా లేదు, అది సరిగా లేదు, శరీరం బాగలేదు, సంస్కారాలు సరిగా లేవు, దురలు వస్తున్నాయి పిల్లలకు. దురలవాట్లు, వ్యసనాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి? మన ఆలోచనలే. పిల్లలు పుట్టకముందే, గర్భం దాచకముందే మన భావాలే, మన ఆలోచనల రూపమే సంతానం. మన శరీరంలో ఉన్న కొన్ని శరీరంలో ఆకారం వస్తుంది, మన హావభావాలు, ముఖ కవలికలు వస్తాయి, మన నడకలు వస్తాయి, నడతలు వస్తాయి, మన ప్రవర్తన వస్తుంది, మన కంఠస్వరం వస్తుంది, మన రూపం కొంత వస్తుంది. శరీరంలో మాత్రమే కాదు, మనసులో కూడా మన భావాలు వస్తాయి, మన ఆలోచనలు వస్తాయి, మన సంస్కారాలు వస్తాయి. ఎందుకంటే అదే న్యాయం. మనం ఎలా ఉన్నామో, ఏం చేస్తున్నామో, ఏం కోరుకుంటున్నామో భగవంతుడికి తెలుసు. అటువంటి ఆత్మని పంపిస్తాడు. అదే న్యాయం. సరిపోవాలి మన ఆలోచనలకు, మన భావాలకు, మన కర్మలకు. ఆ ఆత్మలో ఉన్నటువంటి ఆ సంస్కారాలకు, ఆ భావాలకు సరిపోయినప్పుడే భగవంతుని యొక్క వ్యవస్థ
ఈ వ్యవస్థ చాలా విచిత్రం ఉంటుంది. కర్మఫల వ్యవస్థ. పది మాసాలు మోయాలి, నవమాసాలు కాదు. ఇంకెక్కువైతే ఇంకా మంచిదన్నారు ఆయుర్వేదంలో ఋషులు మహర్షులు. దశమాత్ మాసాత్ ఊర్ధ్వం జాయతే స యశో బల బుద్ధి యుక్త భవతి. ఇంకెక్కువ 10 మాసాల కంటే ఎక్కువైతే దశమాత్ మాసాత్ ఊర్ధ్వం, దశమాన్ మాసాద్ ఊర్ధ్వం జాయతే స ప్రయశ బల బుద్ధి యుక్త భవతి. తస్మాత్ పూర్వం ఉత్పద్యతే, అంతకంటే ముందు గనక పోతే నాయం తాదృగ్భవతి, అంటే శరీరంలో బలము బుద్ధి పుష్టి అవి ఉండవు అంటున్నారు. ముందుగా ప్రసరించకూడదు, కదులుతూ ఉండాలి. సముద్రంలో అలల్లాగా, గాలిలో గాలి తరంగాల్లాగా ముందుకు నడుస్తుండాలి. తల్లి గర్భంలో బిడ్డ ప్రసవించకంటే ముందు అలా క్రమక్రమంగా వృద్ధి చెందుతూ జరాయుతో సహా మాయతో సహా, ఆ మాయతో సహా బయటకు రావాలి. మాయలో ఉండిపోకూడదు. ఆ పిండం చుట్టూ, ఆ బిడ్డ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఆ పొర ఆవరణ అది కూడా బయటకు రావాలి. యథావాయు యథా సముద్రం అన్నారు. ఏజతు దశమాస్యో గర్భో జరాయునా సహ యథా అయం వాయు ఏజతి యథా సముద్ర ఏజతి ఏవ అయం దశమాస్య అస్రజత్ జరాయునా సహ. ఇది మంత్రం. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 8వ అధ్యాయంలో 8వ అధ్యాయంలో 28వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్య 8వ అధ్యాయే 8వింశతితమం మంత్రం. ఈ మంత్రం ఋషి ఏజతు ఇత్యస్య, అత్రి ఋషి దేవతలు, దంపతి దేవతే. ఏజతు ఇత్యస్య ఏజతు నుంచి, ఏవ అయం ఇత్యస్య అపి భృక్ ఏవ అయం, ఏజతు ఇత్యస్య ఏవ అయం ఇది అస్యాపి భురిక్ సామ్ని భురిక్ ఆసురి. ఏజతు దశమాస్య గర్భో జరాయుణ, అదేమో భురిక్ సామ్ని. ఏవయం ఇత్యస్య అది భృక్ ఆసురి. ఉష్ణుక్ ఛందస్సు. స్వరం రిషభ స్వర. యథా అయం ఇత్యస్య మధ్యలో ఉన్నటువంటి వాక్యం ఒకటి. యథా అయం వాయురేజతి యథా సముద్ర ఏజతి. ఇది రాజాపత్య అనుష్టుప్ ఛంద, గాంధార స్వర. మధ్యలో పంక్తి యొక్క ఛందస్సు స్వరం వేరుంది. ఈ మంత్రంలో ఉపదేశం. అథ గార్హస్థ్య ధర్మే గర్భ వ్యవస్థాం ఆహ. గర్భ అంటే గార్హస్థ ధర్మం, ముఖ్యంగా గృహస్థ ధర్మం. గృహస్థులు ఎందుకు కావాలి, వివాహం ఎందుకు చేసుకోవాలి, దంపతి ఎందుకు కావాలంటే సంతానం కొరకే, గర్భం కొరకే. అది కర్తవ్యం, అది రుణం, అవసరం, జాతి మనుగడకు అవసరం. ఈ మంత్రంలో ఈ ఉపదేశం గురించి పదవాక్య ప్రమాణ పండిత బ్రహ్మ జిజ్ఞాసు గారు సంతతి ఉత్పాదనాయ ఏవ సంతానం ఉత్పన్నం కొరకు మాత్రమే అంటున్నారు. గార్హస్థం అత గర్భ విషయం ఉపక్రమ్య తా దేవ్య సామాన్యతయా సదైవ ప్రసాదనీయా గర్భావస్థాయాం తు విశేషేణ ఇది దర్శయతి. అంటే గర్భావస్థ గురించి ముందు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే గార్హస్థ ధర్మంలో, గృహస్థ ధర్మంలో అసలు ముఖ్యమైనటువంటి కర్మ, పని, కర్తవ్యం, విధి ఇదే, పిల్లల్ని కనడమే. అందుకే భార్యాభర్తలు, అందుకే వివాహం, అందుకే దంపతులు.
ఉపదేశం ఇది ముఖ్యం కాబట్టి ఈ విషయం చెప్పడం జరుగుతుంది అంటున్నారు. ఇదే ముఖ్యం. గర్భావస్థలో విశేషంగా చెప్పడం జరిగింది. అంటే అందులో చాలా ప్రసన్నంగా ఉండాలి. ఇక్కడ విశేషతయ అన్నారు. విశేషత ఏంటి? సదైవ ప్రసాదనీయ. ఆ గర్భని ఎల్లప్పుడూ ప్రసన్నంగా ఉంచాలి, తృప్తిగా ఉంచాలి. గర్భావస్థలో అయితే విశేషంగా అని ఇందులో దర్శయతి చెప్పడం జరిగింది, చూపించడం జరిగింది. దర్శయతి ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత పదపాఠం, మహర్షి చేసినటువంటి పదపాఠం. ఏజతు దశమాస్య ఇది దశమాస్యః గర్భః జరాయుణా సహ యథా అయం వాయుః ఏజతి యథా సముద్రః ఏజతి ఏవ అయం దశమాస్య ఇది దశమాస్యః అస్రత్ జరాయుణా సహ. ఇవి శబ్దాలు ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఓం ఏజతు దశమాస్యో గర్భో జరాయుణా సహ యథాయం వాయురేజతి యథా సముద్ర ఏజతి ఏవాయం దశమాస్యో అస్రజ్జరాయుణా సహ. ఓం నమస్తే గురుజీ. శుభం. ఓం ఏజతు దశమాస్యో గర్భో జరాయుణా సహ యథాయం వాయురేజతి యథా సముద్ర ఏజతి ఏవ అయం దశమాస్యో అస్రత్ జరాయుణ సహ. ఈ శబ్దాలకు, ఈ పదాలకు పదార్థం పేరుతో మహర్షి చెప్పినటువంటి అర్థం. గర్భం అంటే ఏంటో కూడా ఇక్కడ నిర్వచనం చెప్పడం జరిగింది. నిరుక్తం యొక్క నిర్వచనం. ఏజతు అంటే చెల్లతు అన్నారు. చెల్లతు కదలాలి, నడవాలి. దశమాస్య దశమాసం అంటే 10 మాసాల్లో ఉన్నటువంటి. దశసు మాసేషు భవ. దశసు అది 10 మాసాలలో ఉన్నటువంటి. అందులో 10 మాసాలు ఉండాలి తల్లి గర్భంలో అని అర్థం. అటువంటి దశమాస్య అంటే 10 మాసాల యొక్క బిడ్డ, 10 మాసాల యొక్క శిశువు ఉన్నటువంటి అది ఆ గర్భం. గర్భం అంటే దానికి భా బదులు హా అనుకుంటే గృహ అవుతుంది. అంటే పట్టుకొని ఉండాలని అర్థం. గర్భకు భా అని అక్షరం తీసేసి హ అంటే పట్టుకోవడం అర్థం వస్తుంది. గార్హస్థం అంటాం. గార్హస్థమే గర్భస్థం కొరకే గార్హస్థం. గర్భస్థితి కొరకే గార్హస్థ్యం. గార్హస్థ్య జీవనం. గృహస్థం గృహము గ్రహిస్తుంది. గృహణాతిథి గృహం అన్ని గ్రహించేస్తుంది, అన్ని తీసేసుకుంటుంది. అలాగే గర్భం కూడా అంతే. గర్భం అంటే గ్రహించేది. ఆ విషయం చెప్తున్నారు. గ్రియతే శిచ్యతే. ఇక్కడ గ్రహించడమే కాదు, గ్రహింపబడడం. గర్భం అంటే గ్రహింపబడేది. గృహ్యతే మరొక అర్థం. శిచ్యతే తడపబడేది అని అర్థం. తడపబడేది అంటే తడిగా ఉంటుంది. గర్భంలో తడి ఉంటుంది, కుమ్మనీరు ఉంటుంది. బయట ప్రపంచంలో భూమి చుట్టూ సముద్రాలు, దానిపైన వాతావరణం, వాతం యొక్క అంటే గాలి యొక్క ఆవరణం, వాతావరణం, వాతం యొక్క ఆవరణం, గాలి పొరలు ఉంటాయి అని అర్థం. వాతావరణం అంటే అందులో కూడా నీరు ఉంటుంది. మళ్ళీ భూమి చుట్టూ, భూమిపైన సముద్రాలలో నీరు, పైన కూడా మళ్ళీ ఆ వాతావరణంలో కూడా నీరు ఉంటుంది, అంతరిక్షంలో నీరు ఉంటుంది. ఇదే స్థితి తల్లి గర్భంలో ఉంటుంది. నీరు కూడా ఉంటుంది. ఆ మావిలో ఆ జరాయు అంటారు. గర్భ గ్రియతే శిచ్యతే. ఆ నీటిలో
బిడ్డ ఉంటాడు. భూమి చుట్టూ నీటిలో ఈ భూమి ఉన్నట్టుగా భూమి ఒక పిండం అనుకుంటే, ఒక శిశువు అనుకుంటే అలా అర్థం చేసుకోవాలి. గృహ్యతే, గ్రహింపబడేది కూడా. తల్లి గ్రహిస్తుంది, వీర్యాన్ని గ్రహిస్తుంది, బిడ్డ కూడా గ్రహిస్తుంది. తల్లి గర్భంలో ఉండి, కడుపులో ఉండి బిడ్డ ఎన్నో గ్రహిస్తుంది. తల్లి భావాన్ని గ్రహిస్తుంది, తల్లి యొక్క పుష్టిని, శక్తిని, బలాన్ని కూడా గ్రహిస్తుంది. తల్లి తీసుకున్న ఆహారాన్ని గ్రహిస్తుంది, తల్లి తీసుకున్న ఔషధాలను గ్రహిస్తుంది. ఎన్నో గ్రహిస్తుంది బిడ్డ గర్భంలో. గృహ్యతే, శిచ్యతే, గృహ్యతే వా. శిచ్యతే లేదా వాటి లేదా గృహ్యతే, తడపబడుతుంది, గ్రహింపబడుతుంది. కాబట్టి గర్భ అన్నారు. ఇది నిరుక్తంలో నిర్వచనం. అంతేకాకుండా గర్భో గృభే, గర్భ అంటే గృభే గృహణాతి అర్థే, అంటే గ్రహింపబడేది అని అర్థం. గర్భే గృహణాతి అర్థే. గ్రతి అనర్థం ఇది, గ్రతి అనర్థానితి వా యదాహి, అనర్థం కూడా గ్రహిస్తుంది ఇక్కడ. అంటే బిడ్డకి ఏమైనా నేర్పించవచ్చు అనమాట. గృభేహి గృణాతి, గ్రహిస్తుంది, పట్టుకుంటుంది, అలాగే అన్నిటిని పట్టుకుంటుంది, ఏదైనా పట్టుకుంటుంది బిడ్డ. బిడ్డకేం తెలియదు, ఏది నేర్పిస్తుంది, ఏది తినిపిస్తుంది, ఏ అలవాటు చేస్తే అది అలవాటు. తెల్ల కాగితం, మట్టి ముద్ద, ఒక చెక్క మూర్తిగా మార్చుకోవచ్చు, విగ్రహంగా తయారు చేసుకోవచ్చు, అందమైన ఆకారంగా మార్చుకోవచ్చు. ఒక మట్టి ముద్ద, ఒక చెక్క, ఒక తెల్ల కాగితం, ఒక పిండి ముద్ద, ఏమైనా మార్చుకోవచ్చు. యదా హి స్త్రీ గుణాన్ గృహణాతి గుణాః చ అస్య గృహ్యంతే. స్త్రీ గుణాలను గ్రహిస్తుంది, ఆ గుణాన్ని కూడా ఆ బిడ్డ కూడా గ్రహిస్తుంది, గ్రహింపబడుతుంది. కాబట్టి ఆ గర్భం అథ గర్భో భవతి నిరుక్తం. జరాయుణ ఆవరణేన సహ, జరాయు ఆ బిడ్డ చుట్టూటువంటి సంచి పొర, దాంతో సహా, దాంతో పాటు, యథ ఏ విధంగానైతే, అయం ఈ వాయు ఏజతి కంపతి. రెండవ పంక్తిలో యథాయం, యథ అయం వాయు ఏజతి, వాయు ఏజతి. ఏ విధంగానైతే అయం ఈ వాయు, వాయు అంటేనే గతి గంధనయో, గతి కలిగినటువంటి వాయు, ఏజతి కంపిస్తుందో, యథ ఏ విధంగా అయితే, సముద్రం, ఉదధి అంటే ఉదకం, నీరును ధారణ చేసి, ఉదధి, జలధి కూడా అంటారు. జలధి, జలమును ధారణ చేసి జలధి. ఉదధి అంటే ఉదకం. అంటే ఇక్కడ ఉదకం ఎందుకున్నారు? సం ఉత్తు ద్రవతి, సముద్రం అనే శబ్దానికి అర్థం సం, సరిగా, ఉత్తు లేచి ద్రవిస్తుంది సముద్రంలో. ఏజతి, ఇక్కడ వర్ధతి అన్నారు. ఇంతకుముందు ఏజతి అంటే కంపతి అన్నారు. సముద్రంలో వర్ధతే, అలలు వృద్ధి చెందుతుంటాయి, ముందు కదులుతుంటాయి. అలలు వెనక్కి వెళ్ళవు, ముందుకు వెళ్తాయి. వర్ధతే. అలాగే తల్లి గర్భంలో బిడ్డ ముందుకు వస్తుండాలి, ప్రసవించడానికి సిద్ధం అవుతుండాలి, బయటకు రావడానికి సిద్ధం అవ్వాలి, అలలు ఒడ్డుకు చేరుకున్నట్టుగా. వర్ధతే ఏవ అవధారణార్థే, ఏవ అంటే స్పష్టంగా ధారణ చేసుకో, అవధారణ అర్థంలో ఏవ శబ్దం. అయం వర్తమానం, ఇది అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటిది అని అర్థం. దశమాస, ఇప్పుడున్నటువంటి ఏది బిడ్డ ఉందో అది. దశమాస అంటే 10 మాసాలు ఉన్నటువంటి, 10 మాసాల యొక్క బిడ్డ, 10 మాసాల బిడ్డ ఇది ఏది ఉందో, అస్రత్ సంస్రతో అధ స్రవతో అంటే కిందికి రావాలి, జరుగుతుంది. సంస్ర శ్రీగతౌ, కిందికి జరుగుతుండాలి, జరగడం. సరతి, ఆ సరనే సాగు జ అనుకుంటే జరతి, జరగడం. తెలుగులో జరగడం అంటాం, అదే సరగడం, సరగడమే జరగడం. శ్రీగతో సంస్రతో అధ స్రవతు, స్రవించాలి, ప్రసవించాలి. స్రవించడం, ప్రసవించడం, స్రవించడమే ప్రసవం. లోడార్తే లంగ్, లోటులో చెప్పడం జరిగింది. స్రవత్తు అంటే ఇక్కడ లోటు కానీ లంగులో చెప్పినారు. వేదంలో లంగులో చెప్పిన ఎన్నో శబ్దాలు అవి లోటు అర్థం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. లోడార్తే లోటు అర్థే లంగ్, లోటు అర్థంలో లంగులో అశ్రుత లంగ్ అది, కానీ నిజానికి అది లోటు అర్థం ఇక్కడ.
జరాయుణ సహ, మళ్ళీ జరాయుణ సహ, జరాయుతో సహా 2 సార్లు జరాయుణ సహ వచ్చింది. మొదటి పంక్తిలో ఏజతో దశమాస్య గర్భో జరాయుణ సహ, చివరిలో కూడా మాస్రత్ జరాయుణ సహ. అంటే జరాయు తప్పకుండా బయటకు రావాలి. ఇంకో రకంగా అర్థం చేసుకుంటే జరాయులు అక్కడ 2 పొరలు ఉన్నట్టుగా అర్థం చేసుకోవాలి. బిడ్డను కాపాడుకోటి, అది కాకుండా ఇంకొక పొర కూడా ఉన్నట్టు అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది తల్లి గర్భం యొక్క రహస్యం విషయం. ఇప్పుడు అన్వయం. హే దంపతి, ఓ దంపతులారా, అంటే ఓ భార్య భర్తలారా అని అర్థం. యథా అయం వాయు ఏజతి, ఏ విధంగా అయితే ఈ వాయువు కంపిస్తుందో, కదులుతుందో, యథా సముద్ర ఏజతి, ఏ విధంగా సముద్రం అలలుగా మారి అలలు వృద్ధి చెందుతున్నాయో, కదులుతున్నాయో ముందుకు, తథా అలాగే జరాయునా సహా, జరాయుతో సహా దశమాస్య గర్భం, ఈ దశమాస్య గర్భం అవుతుందో అది ఏజతు, అది ముందు కదలాలి క్రమేణ. ఇక్కడ క్రమేణ శబ్దం మహర్షి పెట్టిన శబ్దం ఇది అన్వయంలో. క్రమేణ, క్రమంగా, వర్ధతాం, వృద్ధి చెందుతూ ముందు కదులుతుండాలి. వర్ధతాం ఏవం, ఈ విధంగా వర్ధమానం అయం, ఈ వర్ధమానమైనటువంటి అంటే వృద్ధి చెందుతూ ముందుకు, అంటే బిడ్డ పెరుగుతుండాలి. అర్థం ఒకటి, తల్లి గర్భంలో బిడ్డ పెరుగుతుండాలి, బరువు తక్కువ ఉండకూడదు. అంటే సరి అయినటువంటి బిడ్డ పక్వానికి రావాలి, నెలలు నిండాలి, వృద్ధి చెందాలి, సరైన బరువు ఉండాలి, సరైన ఆకారం ఉండాలి, కాళ్ళు చేతులు అనుకుంటే సరిగా ఉండాలి. జరాయునాశ, అయం జరాయునాశ, ఇటువంటి ఆ బిడ్డ, ఆ శిశువు జరాయునాశ, జరాయుతో సహా దశమాస్య ఏవ అస్రత్, దశమాస అంటే దశమాసాలు 10 మాసాలు ఉన్నటువంటి అది ఏవ, స్పష్టంగా నిశ్చయంగా, అస్రత్ స్రవించాలి, సంస్రతాం, అస్రత్ అంటే సంస్రతాం, శబ్దానికి అర్థం రాస్తూ శ్రవత్ అన్నారు, ఇక్కడ సంస్రతాం అంటే అది అర్థం అంటే రావాలి, బిడ్డ బయటకు రావాలి, ఉత్పన్నం కావాలి, ప్రసవించాలి. ఇది అన్వయంలో అర్థం. భావార్థం మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చెప్పినటువంటి భావార్థం. బ్రహ్మచర్యం ద్వారా శరీర పుష్టి, మనః సంతుష్టి, విద్యా వృద్ధి సంపన్నౌ కృత వివాహౌ దంపతి. బ్రహ్మచర్యము ద్వారా అంటే బ్రహ్మచర్యపూర్వకంగా శరీరము పుష్టి ఉంచుకున్నవారు, మనసులో సంతుష్టి ఉన్నవారు, విద్యా వృద్ధి సంపన్నులైనటువంటి, ఇది వివచనం, విద్యా వృద్ధి సంపన్నౌ కృత వివాహం, అటువంటి వారు వివాహం చేసుకున్న వారై అనేటువంటి వారు. ఇక్కడ ఇది నియమం, సంతానం కనాలంటే వివాహం అవసరం. అందుకే కృత వివాహం చేసుకున్న వారైనటువంటి ఓ దంపతులు ఏం చేయాలో చెప్తున్నారు. బ్రహ్మచర్యేన శరీర పుష్టి, మనః సంతుష్టి, విద్యా వృద్ధి సంపన్నవు. ఇద్దరు శరీరాలు పుష్టిగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మనసు సంతుష్టి ఉండాలి, ఇది ముఖ్యం. తర్వాత విద్యా వృద్ధి కూడా ఉండాలి ఇద్దరులో, భార్యాభర్తల్లో. అటువంటి వారు వివాహం చేసుకున్న వారు అటువంటి వారు కృత వివాహం దంపతి, ఆ దంపతి, ఇది కూడా ద్వివచనమే. యత్నేన ప్రయత్నపూర్వకంగా యత్నేన గర్భరక్షణం కుర్యాతాం, గర్భరక్షణ చేసుకోండి. భార్యాభర్త ఇద్దరి యొక్క బాధ్యత, నిజానికి అందరికంటే ముఖ్యంగా భర్త యొక్క బాధ్యత, కర్తవ్యం ఉంటుంది. గర్భిణీ స్త్రీని రక్షించుకునే బాధ్యత. మనసును సంతుష్టిగా ఉంచాలి, సంతోషంగా ఉల్లాసంగా ఉంచాలి. యతః, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దశమాస్యో 10 మాసాలు బిడ్డ ఉంటాడు. 9 నెలలు అనే మాట వేదంలో ఎక్కడ రాదు, 10 నెలలే. సంస్కార విధిలో మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ప్రమాణ భాగంలో కూడా ఈ మంత్రాలు తీసుకున్నారు. ఇంకా చాలా మంత్రాలు ఉన్నాయి అక్కడ చూడండి. ఈరోజు అందరూ సంస్కార విధి పుస్తకం ఉన్నవారు ఒకసారి తీసి చూడండి. ఆరంభం గర్భాధాన సంస్కారం, దానికి ప్రమాణాలు ఉంటాయి, ప్రమాణ భాగం, అందులో ఇటువంటి మంత్రాలు ఉన్నాయి. యథస దశమాసాత్ పూర్వం నా స్ఖలేత్, దశమాసం కంటే ముందు స్ఖలనం జరగకూడదు, పడిపోకూడదు, పిండం పడిపోకూడదు. ఆంగ్లంలో మాత్రం మిస్క్యారేజ్ కానీ, తర్వాత అబార్షన్ కానీ జరగకుండా ఉండాలి. మిస్క్యారేజ్ అంటే ముందు 2 నెలల 3 నెలల ముందు బిడ్డ పడిపోతుంది, పిండం పడిపోకూడదు. తల్లి బలహీనంగా ఉంటే, సరిగా లేకపోతే పిండం పడిపోతుంది.
వీర్యంలో బలం లేకపోతే కూడా పడిపోతుంది. తల్లి బాగానే ఉంది కానీ వీర్యంలో బలం లేదు, అప్పుడు కూడా పిండం పడిపోతుంది. ఆ బిడ్డ గర్భం మోయలేదన్నమాట తల్లి. తర్వాత ఒక నెల నిండిన తర్వాత కూడా 5 నెలలు, 6 నెలలు, 7 నెలలకు అప్పుడు అబార్షన్ అవుతుంది, గర్భస్రావం అవుతుంది. అది కూడా జరగకూడదని అర్థం. దశమాసాత్ పూర్వం నా స్ఖలేత్. దశమాసాల కంటే 10 మాసాల కంటే ముందు బిడ్డం స్ఖలనం కాకూడదు, గర్భస్రావం అబార్షన్ కాకూడదు. యో హి ఏదైతే ఆ బిడ్డ ఉందో నిశ్చయంగా దశమాసాత్ దశమాన్ మాసాత్ ఊర్ధ్వం అంటే దశమాసాత్ మాసాత్ అంటే 10 మాసాల కంటే తర్వాత, ఊర్ధ్వం అంటే తర్వాత, పైన ఎక్కువ, జాయతే అయితే పుడితే స ఆ బిడ్డ ప్రాయశ బలబుద్ధియుక్త భవతి. ఆ బిడ్డ ఆ శిశువు బలము బుద్ధియుక్తంగా బలబుద్ధితో పాటు ఉంటుంది. తస్మాత్ కాబట్టి పూర్వం ఉత్పద్యతే దానికంటే ఇక్కడ కాబట్టి కాదు, తస్మాత్ అంతకంటే ముందు అన్నమాట. 10 నెలల కంటే ముందు అని అర్థం. 9 మాసాలు కూడా, అది కూడా వికృతే. తస్మాత్ పూర్వం 10 మాసాల కంటే ముందు కనుక ఉత్పద్యతే పుడితే నా అయం తాదృక్ భవతి. నా అయం ఆ బిడ్డ తాదృక్ అంటే ఇలా ఉండదు, ఇది బలము బుద్ధి ఉండదు, తక్కువ ఉంటుంది, ఆరోగ్యం సరిగా ఉండకపోవచ్చు, శరీరం పుష్టిగా లేకపోవచ్చు. ఇది బ్రహ్మచర్యేణ శరీరపుష్టి మనఃసంతుష్టి విద్యావృద్ధి సంపన్నౌ కృత వివాహౌ దంపతి యత్నేన గర్భరక్షణం కుర్యాతం. గర్భరక్షణ చేసుకోవాలి, అది ముఖ్యమైన ధర్మం, గృహస్థ ధర్మములు. ఇది ముఖ్యమైనటువంటి కర్తవ్యం. యతః స దశమాసాత్ పూర్వం న స్ఖలేత్ యో హి దశమాన్ మాసాదూర్ధ్వం జాయతే స ప్రాయశో బలబుద్ధి యుక్త భవతి. ప్రాయశ అంటే ఎక్కువ మొట్టమని అర్థం, సాధారణంగా అర్థం. ప్రాయ భవతి తస్మాత్ పూర్వం ఉత్పద్యతే నాయం తాదృక్ భవతి. ఇది భావార్థం. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. ఒకసారి మంత్రం. ఓం ఏజతు దశమాస్యో గర్భో జరాయోణ సహ యథా అయం వాయురేజతి యథా సముద్ర ఏజతి ఏవాయం దశమాస్యో అస్రత్ జరాయోణ సహ. ఇది మంత్రం. ఇప్పుడు సందేహాలు, ప్రశ్నలు అడగండి. ఏం నింపుకున్నారు, ఏ విషయం పట్టుకున్నారు, అంశం, మీ సంకల్పం కూడా చెప్పండి. ప్రశ్నలు, సందేహాలు ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. గురుజీ, దశమాసాలు నిండిన తర్వాతనే జరగాలనేది వీళ్ళ యొక్క ఆహార వ్యవహారం పైన ఆధారపడి ఉంటుందంట గురుజీ, లేకపోతే దైవ నిర్ణయం ఉంటుందా? ఆహార వ్యవహారం, ప్రయత్నం, సంకల్పం, గర్భిణీ స్త్రీని చూసుకునే విధానం అన్నీ ఉంటాయి. ఇంకా నమస్తే గురుజీ, ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరైనా అడగండి, చెప్పండి. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి అమ్మా. గర్భాన్ని ఈ విధంగా రక్షించుకోవాలి అనే విషయం ఎవరికి తెలియదు గురుజీ. ఇంత వివరంగా, ఇంత పవిత్రంగా గర్భాన్ని రక్షించుకోవాలి, గర్భస్థ శిశువుని నిర్మాణం చేయాలి అనేది తెలియకపోవడం వల్ల చాలా నష్టం జరుగుతుంది. అంటే తల్లిదండ్రులకే కాదు, ఆ బిడ్డకే కాదు, సమాజానికి కూడా. ఇప్పుడు ఈ జ్ఞానం అంటే చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది నాకు. ఎన్నో వస్తువుల్ని తయారు చేయటానికి ఎంతో పరిశ్రమ చేస్తారు, ఎంతో యోచన చేస్తారు. కానీ అత్యంత కళ్యాణకారక విషయం ఏంటంటే శిశు నిర్మాణం. ఆ శిశు నిర్మాణం కొరకే వివాహం. వివాహం అయిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు బ్రహ్మచర్యంతో తర్వాత దానికి సంబంధించిన ప్రయత్నాలన్నీ కూడా చేసి భార్య స్వయంగా తన గర్భాన్ని రక్షించుకోవాలి,
భర్త పూర్తిగా సహకారం చేయాలి. ఈ జ్ఞానం ఆ, ఆ, అందినట్లయితే కొంతైనా మేలు జరుగుతుంది గురూజీ. సంతానాన్ని నిర్మాణం చేయబోయే వాళ్ళకి తద్వారా లోక కళ్యాణం జరుగుతుంది. నాకైతే మాత్రం ఇంత అద్భుతమైన ఆ నిర్మాణ ప్రక్రియ ఉన్నది అని తెలిసి చాలా సంతోషం అనిపించింది గురూజీ. ఇది అందరికీ అందాలని ఆకాంక్ష కూడా కలిగింది. నా ప్రయత్నంలో నేను చేస్తాను గురూజీ. నమస్తే. శుభం. అందరికి తెలియడం అవసరం ఉంది. అనుభవం ఉన్న వారందరూ కూడా తప్పకుండా ఈ విద్య చెప్పాలి. బయట సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ పేరుతో ఏదో చెప్తున్నారు, లైంగిక విద్య పేరుతో. అది లైంగిక విద్య కదా. అసలు లైంగిక విద్య ఇక్కడ ఉంది, వేదంలో ఉంది, ఆయుర్వేదంలో ఉంది. ఒకసారి సంస్కార విధి తీసి మొట్టమొదటి ఆ సంస్కారం ఉంది, గర్భదానం కాదు, గర్భ ఆధాన సంస్కారం. చూడండి, అందులో ఈ మంత్రాలు ఉన్నాయి. మధ్యలో ఆహుత మంత్రాలు కూడా ఉన్నాయి మధ్యలో. ఈ దశమాస ఈ మాట వస్తుంది, గమనించండి. చూడండి, గర్భాధాన సంస్కారం ముఖ్యం నిజానికి. అది ఎవరు చేయించుకోవట్లేదు, ఎవరు చెప్పట్లేదు. ఎందుకంటే చేయించే వరకు కూడా అనుభవం ఉండాలి. ఆయుర్వేదము ఈ గర్భిణి యొక్క పరిస్థితి, ముఖ్యంగా స్త్రీలు చేయించడం మంచిది. గర్భాధాన సంస్కారం బిడ్డలను కన్న తల్లి అటువంటి వారు ఈ సంస్కారం చేయించడం మంచిది. అసలు రహస్యం ఇది. అందుకే గర్భాధాన సంస్కారం మహర్షి ఆరంభంలో మొదటి సంస్కారం పెట్టినారు. అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ఋషుల మహర్షులు వివాహ సంస్కారంతో ప్రారంభించినారు. వివాహ సంస్కారం ముందు, అంటే వివాహంతో మొదలవుతుంది కాబట్టి. కానీ మహర్షి గర్భాధాన సంస్కారం ముందు, ప్రథమ సంస్కారం. అది గమనించాలి, అది ముఖ్యం నిజానికి. ప్రయత్నం చేద్దాం. యువకులకు నేర్పించాలి, ఇటువంటి విద్యను అందించాలి అనుభవం ఉన్నవారు. మీరందరూ ప్రయత్నం చేస్తే, మీ అందరూ సహకరిస్తే ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. చెప్పడానికి ఎన్నో రహస్యాలు ఉన్నాయి, మీకు తెలియని రహస్యాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. నేను చెప్పాను అనుకుంటాను. వాత్సాయన సూత్రాలు ఉన్నాయి. వాత్సాయనుడు న్యాయదర్శనానికి భాష్యం రాసినటువంటి మహర్షి. ఆ రాసిన సూత్రాలు చెడ్డ పేరు వచ్చేసింది, వాత్సాయన కామసూత్రాలు. కామసూత్రాలు అనగానే ఏదో జుగుప్స, అశ్లీలం, బూత్ అనిపిస్తుంది. అది అధ్యయనం చేసినప్పుడు అప్పుడు అర్థమవుతుంది ఎంత మంచి శాస్త్రము. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష శాస్త్రాలు ఉన్నాయి. ధర్మశాస్త్రాలు ఉన్నాయి, అర్థశాస్త్రాలు ఉన్నాయి, మోక్ష శాస్త్రాలు ఉన్నాయి. కానీ కామశాస్త్రం అనేసరికి భూత్, అదొక భూత్, అదొక అశ్లీలం. అందులో అసలు అటువంటి విషయాలు లేవు. ఎవరైనా అటువంటి తప్పుడు పని చేస్తే అది జూప్సా కలిగే విధంగా ఒక 2 అధ్యాయాలు ఉంచడం జరిగింది. ఎంత భయంకరం! ఆ 2 అధ్యాయాలు కనుక చదివితే అధ్యయనం చేస్తే ఎవరు కూడా వ్యభిచారం చేయరు, ఎవరు అటువైపు ఆలోచించరు కూడా. అంత భయంకరంగా, జుగుప్సాకరంగా విధానం పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఒకరిని ఆకర్షించాలంటే ఎంత భయంకరమైనటువంటి వ్యవహారం చేయాలో, ప్రయోగాలు చేయాలో. అటువంటి శాస్త్రమే మనుస్మృతి. దాని కూడా చెడ్డ పేరు వచ్చింది ప్రపంచంలో. ఇప్పుడు కూడా మనుస్మృతి అంటేనే నిషేధం. మనుస్మృతిని నిషేధించండి, కాల్ చేయండి. వాత్సాయనుడు చాలా అద్భుతంగా రాశాడు ఆయుర్వేదం. అందులో ఎన్నో గర్భిణీ స్త్రీ ఎలా ఉండాలి, చికిత్స కూడా ఉంది. వనమూలికల గురించి కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఎన్నో విషయాలు, శరీర నిర్మాణం, ఆధునికంగా అనాటమీ, ఫిజియాలజీ అంటారు. అక్కడ కనిపిస్తుంది తల్లి శరీరం ఎలా ఉండాలి, స్త్రీ శరీరం ఎలా ఉండాలి, పురుషుల శరీరం ఎలా ఉండాలి, వీర్యం ఎలా ఉండాలి. ఇటువంటి ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి, రహస్యాలు ఉన్నాయి. వీళ్ళందరూ సహకరిస్తే ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయొచ్చు. అక్కడక్కడ కళ్యాణమ్మ గారు మీరు ప్రయత్నం చేయవచ్చు, మీకు అవకాశం ఉంది. అక్కడ నందిగుల్లో కార్యక్రమం పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. యువకులకు అంటే యువకులకు విడిగా ఉండాలి, యువతులకు విడిగా ఉండాలి. లేదా కొత్త దంపతులు, కొత్తగా వివాహం చేసుకున్న వారు, అటువంటి వారికి ఇటువంటి విద్య అవసరం ఉంది. ప్రయత్నం చేయండి. శుభం. ఓం. గురూజీ, ఇప్పుడు సామాజిక పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, అంటే పూర్వం 40-50 సంవత్సరాల క్రితం వివాహం అయిన తర్వాత పురుషుడు కుటుంబం డామినేషన్ ఉండేది. స్త్రీని బాగా అణిచిపెట్టారండి. అసలు ఎంతంటే అంత తనకి అసలు వ్యక్తిత్వం లేకుండా చూసుకునేవాళ్ళు. దాంతో అక్కడ స్త్రీ డిప్రెషన్‌కి లోనైంది. మొత్తం విచ్ఛిన్నమైంది. ప్రెజెంట్ ఇప్పుడేమైందంటే స్త్రీ ప్రాధాన్యత వచ్చింది.
స్త్రీ కుటుంబం వాళ్ళు పురుషుడు కుటుంబాన్ని అణిచిపెడుతున్నారు. ఇలాంటి యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి తప్ప అసలు శిశు నిర్మాణానికి ఏ జ్ఞానం కావాలి, భార్యాభర్తలు ఎలా ఆలోచించాలి అనేది తెలియకుండా పోయింది. మీరన్నట్లు నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను గురూజీ. జంటల్ని గాని లేకపోతే వివాహం కాని వాళ్ళని గాని ప్రయత్నం చేస్తాను గురూజీ. అందాలి, బయటికి రావాలి నాలెడ్జ్. ముఖ్యంగా పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న వారికి ఇటువంటి విషయాలు అవసరం. అవును గురూజీ. అవేర్నెస్ పెళ్లి అంటున్నారు గురూజీ. పెళ్లి చేసుకోకముందు కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు ఉన్నాయి. పెళ్లి చేసుకోవాలి, ఎలా పెళ్లి చూపులు ఎలా చూడాలి, పెళ్లి చూపులు దేని గమనించాలి, పెళ్లి చూపులు ఎలా ఉండాలి, అక్కడ నుంచి మొదలు కావాలి నిజానికి. అవును గురూజీ. ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒకరిద్దరైనా పర్వాలేదు, చివరికి ఒక 2 జంటలైనా పర్వాలేదు, ఏముంది. తప్పకుండా చెప్తాం గురూజీ. ఎన్ని రోజులు పడుతుంది గురూజీ? 10 రోజులు అనుకోండి. ఓకే, వారికి ఒక అవగాహన వస్తుంది కదా. అలాగేనండి. నమస్తే. పెట్టండి. శుభం. అందరూ ప్రయత్నం చేయాలి, అవసరం ఉంది. ఎక్కడో కాదు, మన వంశాన్ని, మన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడం ఈ రకంగా. ఇది మొదటి మెట్టు, ఇది పునాది నిజానికి. ఇంకెవరైనా ప్రశ్నలు, సందేహాలు? ఏమర్థం చేసుకున్నారు, ఏమర్థమైందా చెప్పండి. సూచనలు ఏమైనా చెప్పండి, ఎవరైనా సూచనలు? అప్పలనాయుడు గారు చెప్పండి. నమస్తే గురూజీ. అయితే భార్యాభర్తలు ఇరువురు బ్రహ్మచర్యపూర్వకంగా ఉండి ఈ గర్భము ధరించినప్పటి నుంచి, గర్భం ధరించక ముందు, ధరించిన తర్వాత ఆ స్త్రీలో, ఆ జరాయువులో ఆ శిశువు తాలూకా అభివృద్ధి ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఏ రకంగా ప్రవర్తించాలి, ఏ ఆలోచించాలి, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తుంటే అసలు స్త్రీలు గురించి పురుషులు ఎంత, వాళ్ళు చేసే త్యాగం దగ్గర స్త్రీలు ఏం త్యాగం చేశారు, ఏ రకంగా అసలు వాళ్ళ రుణం తీర్చుకోవాలి, వాళ్ళ సృష్టికి ఇంత సంతానాన్ని తయారు చేసి ఇచ్చినటువంటి వారు తాలూకు కష్టాన్ని చూస్తే అసలు పురుషులు స్త్రీకి ఎంత రుణపడి ఉన్నారని అనిపిస్తుంది గురూజీ ఈ తాలూకు మంత్రం విన్న తర్వాత. నిజంగా అసలు అలాగ స్త్రీని గౌరవిస్తే ఆ గృహంలో అసలు కలహాలు రావడానికి అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే ఆవిడ చేసిన త్యాగము, ఆ కష్టము, ఆ సంతానాన్ని కనడానికి అంత ప్రయత్నం చేస్తుందంటే ఒక స్త్రీ, దాని గురించి పురుషుడు ఆలోచించి ఆ రకంగా ఉంటే ఈ పురుషులో మానవత్వం గుణం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో స్త్రీని గౌరవిస్తాడనే విషయం ఈ గర్భధాన సంస్కారంలో దీని తాలూకు విషయం విన్న తర్వాత అనిపిస్తుంది గురూజీ. నమస్తే అండి. చాలా రహస్యాలున్నాయి. సత్యార్థ ప్రకాశం 2వ సంబంధం వస్తుందండి. ఉత్తమ సంతానం నిర్మాణం ఎలా చేయాలి, గర్భవతిని ఎలా చూసుకోవాలి, ఇటువంటి కొంత అక్కడ పరిచయం ఇచ్చినారు. స్పర్శ అంతే. మహర్షి ఆయుర్వేదంలో చాలా ఉంది. అంటే గర్భాన్ని ఎలా, ఆయుర్వేదంలో ఒక చాప్టర్ ఉంటుంది గర్భం గురించి. అప్పుడు ఎలా ఉండాలి, ముందు ఎలా ఉండాలి, వీర్యాన్ని ఎవరికి వారి వీర్యాన్ని ఎలా పరీక్ష చేసుకోవాలి, స్త్రీలు తమ యొక్క రజస్సుని ఎలా పరీక్ష చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. శరీరాన్ని కాపాడుకోవాలి, బ్రహ్మచర్యం పాటించిన తర్వాతే వివాహం చేసుకోవాలి. అందుకే ముందు బ్రహ్మచర్యం ఉన్నారు. భగవంతుడు స్త్రీ శరీరంలో అవన్నీ పెట్టినాడు. స్త్రీ శరీరమే గొప్పది. ఇక్కడ స్త్రీలు పురుషులు కాకుండా స్త్రీ శరీరం అటువంటిది. అది సృష్టి మొత్తం. భగవంతుని యొక్క హిరణ్య గర్భం అది. హిరణ్య గర్భం విశ్వమంతా కావచ్చు, కానీ దాని యొక్క సారం, సంక్షిప్త సంగ్రహ రూపమే అమ్మ, తల్లి. అమ్మాయి ప్రపంచం నిజానికి. శుభం. ఇంకా ఈ తరగతిలో ఉన్న వారు కనుక ప్రయత్నం చేస్తే కనీసం ఒకరిద్దరైనా తయారవుతే దంపతులు ఈ రకంగా పిల్లల్ని కంటే, సంతానం కంటే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ దేశానికి, ప్రపంచానికి ఒకరిదైనా పర్వాలేదు కదా. యోగ్యులు ఒకరైనా పర్వాలేదు, ఇద్దరైనా పర్వాలేదు కదా. 100 మంది అవసరం లేదు. ఒక మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు, ఒక మహాత్ముడు, ఒక వివేకానంద, ఒక ఋషి ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు కదా. ఒకరైనా పర్వాలేదు దేశాన్ని, ధర్మాన్ని ఉద్ధరించడానికి. ఒక శివాజీ, అటువంటి వారిని తయారు చేయాలి. మనం అనుకుంటే సాధ్యమే. ఉన్న 20 మంది, 25 మంది, 30 మంది అనుకుంటే సాధ్యమే. ఒక యోజనతో, ఒక ప్రణాళికతో ప్రయత్నం చేయాలి. ఇటువంటి ఇంకెవరైనా
ఆత్మ నివేదన ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నారు? తల్లులు చెప్పండి, ఆత్మ నివేదన బాగుంటుంది. మీ బాధ కదా ఇది. తల్లి, అమ్మ. పద్మావతమ్మ గారు, కళ్యాణమ్మ గారు, నమస్తే గురుజీ. కళ్ళు మూసుకోండి, ఆ, అంతర్ముఖంలో చెప్పండి. ఓ హే ప్రభు పరమేశ్వర, నీ కృప వలన ఈ జన్మ లభించింది. ఈ దివ్యమైన శరీరం, ఈ శరీరంలో జ్ఞానేంద్రియాలు, కర్మేంద్రియాలు, అంతరింద్రియమైన బుద్ధి, ఇవన్నీ కూడా నీ కృప వలన సంప్రాప్తించాయి. పరమేశ్వర, ఈ ఇంద్రియాలను సరైన మార్గంలో నడుపుకుంటూ సదా సత్కర్మలు చేసే శక్తిని, యుక్తిని నాకు ప్రసాదించు తండ్రి. హే ప్రభు పరమేశ్వర, జన్మ జన్మల సంస్కారాల ప్రాబల్యం చేత సాధనలో ముందుకు సాగుతున్నప్పటికీ మరలా మరలా ఆటంకాలు, విచలత్వం సంభవిస్తూనే ఉంది ప్రభు. అయినప్పటికీ నిన్నే శరణు వేడుతున్నాను ప్రభు పరమేశ్వర. నీవే నాకు తోడుగా ఉండి సన్మార్గంలో సదా నడిపించు తండ్రి. నీవు స్త్రీలకు ప్రత్యేకంగా గర్భధారణ స్థితిని వరంగా ప్రసాదించావు తండ్రి. సృష్టిని నీ గర్భంలో దాచుకున్నావు. అదేవిధంగా స్త్రీ గర్భంలో శిశువుని దాచుకునే అవకాశం ఏర్పరిచావు తండ్రి. నీవు ఎంత పవిత్రంగా నీ గర్భస్థ సృష్టిని నిర్మాణం చేశావో అంతే పవిత్రంగా స్త్రీ తన గర్భంలోని సృష్టిని, అంటే బిడ్డను నిర్మాణం చేయడానికి ఎంతో జ్ఞానాన్ని వేదం ద్వారా ప్రసాదించావు తండ్రి. ఈ జ్ఞానం విశ్వానికి అందేటట్లు చెయ్యి పరమేశ్వర. అది నీ కృప వలననే సాధ్యమవుతుంది. నీ వారసులమైన మా అందరికీ కూడా నీవే కృపతో, కరుణతో సన్మార్గంలో నడిచే శక్తిని ప్రసాదించు. సదా సత్కర్మలే చేయించు. మాకు తెలిసిన జ్ఞానాన్ని నిస్వార్థంగా ఈశ్వర కటాక్షం కొరకు విశ్వానికి అందజేసే శక్తిని కూడా నీవే ప్రసాదించు తండ్రి. హే ప్రభు పరమేశ్వర, ఈ జన్మ ఇంత పవిత్రమైనది అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఏ చెడు కూడా మా నుండి జరగదు తండ్రి. కనుక నీవే మాకు తోడుగా ఉండి మాలోని చెడు సంస్కారాలు తొలగించి మా చేత సత్కార్యాలే చేయించుము తండ్రి. సదా సదా నిన్నే వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. పాహిమాం పాహిమాం రక్షమాం రక్షమాం. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. పరమాత్మ సృష్టి రహస్యం అంతా కూడా, సృష్టి జ్ఞానం విజ్ఞానం అంతా కూడా తల్లి శరీరంలోనే. అమ్మ అంటేనే అవని, అమ్మ అంటేనే విశ్వం అంతా కూడా. విశ్వం ఎంతో, అమ్మ అంతే. అటువంటి అమ్మని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ జన్మ సరిపోదు. అమ్మని అర్థం చేసుకుంటే పరమాత్మను అర్థం చేసుకున్నట్టే. ఈశ్వరోపాసన
దానికంటే అమ్మ ఉపాసన అవసరము, నాన్న ఉపాసన అవసరం, మాత ఉపాసన, పిత ఉపాసన. ఇద్దరిని అర్థం చేసుకుంటే ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్టు. పౌరాణికంగా గణపతి, కుమారస్వామి. గణపతి పార్వతీ పరమేశ్వర చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి మొత్తం ప్రదక్షిణ అయిపోయిందని చెప్పేస్తారు. దాని రహస్యం ఇదే. ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే అమ్మ నాన్నను అర్థం చేసుకొని, అమ్మను రక్షించుకుంటే, నాన్నను రక్షించుకుంటే, వారి వేదనలను, వారి ఆవేదనలను, వారి ఉపదేశాలను, సందేశాలను, ఆదేశాలను, వారి బాధలను అర్థం చేసుకుంటే సుఖమే సుఖం. ఈశ్వరోపాసన ఇక్కడి నుంచి మొదలవ్వాలి. మాతోపాసన, పితోపాసన. ప్రయత్నం చేద్దాం. కళ్ళు మూసుకోండి. నడుము విప్పు, మెడ, తల నీటారు ఉంచుకోండి. దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం. ఓం. ఒకసారి అంతర్ముఖం అయిపోయి బిడ్డగా మారిపోండి. తల్లి గర్భంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలాగా మారిపోండి. ఒకసారి ఊహించుకోండి, అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడు బిడ్డ ఎలా ఉంటుంది. అంత అమ్మే చూసుకుంటుంది. తల్లి గర్భములో బిడ్డ, శిశువు ప్రసవించకంటే ముందు ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి ఊహించుకోండి. ఆ స్థితికి ప్రయత్నం చేయండి. తల్లి గర్భంలో కూడా బిడ్డ ఆశిస్తుంది, వేడుకుంటుంది, ప్రార్థిస్తుంది. పూర్వజన్మ సంస్కారాలతో, పూర్వజన్మ అనుభూతులతో, పూర్వజన్మ స్మరణలతో, జ్ఞాపకాలతో. ఎందుకంటే ఇంకా ప్రసవించలేదు కాబట్టి ఈ జన్మ, ఈ ప్రపంచం గురించి ఏ అనుభవాలు ఉండవు, ఏ స్మృతులు ఉండవు. కాబట్టి గత స్మృతులు ఒక్కసారి ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోండి. ప్రార్థించండి పరమాత్మతో. తల్లి గర్భములో నేను ఉంటే అప్పుడు నా స్థితి ఏమిటి, ఎలా ప్రార్థించాలి? తల్లి ఎవరో తెలియదు. బిడ్డ పుట్టక ముందు పరమాత్మ మాత్రమే తెలుసు. కానీ తల్లి నుంచి అన్ని పొందుతుంటాడు. శక్తిని, బలాన్ని, ఆహారాన్ని, సారాన్ని, భావాలను, ఆలోచనలు. తల్లి ఆలోచనలు కూడా బిడ్డలు వస్తాయి. తల్లి ఆలోచనల ద్వారా, వ్యవహారం ద్వారా సంస్కారాలు వేస్తుంది, భావాలు నింపుతుంది, మంచి వచ్చాడు. నేను ఇప్పుడు తల్లి గర్భంలో ఉంటే ఎలా ఉంటాను? ఇప్పుడు కూడా గర్భంలోనే ఉన్నాం. భగవంతుని గర్భములో, హిరణ్య గర్భములో. విశ్వమంతా, చరాచర జగత్తంతా, అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా భగవంతుని గర్భంలోనే ఉన్నాయి. అనుశాసనంలో ఉన్నాయి. భగవంతుని
నియమాలు పాటిస్తూ భగవంతుని శాసనాలకు అనుకూలంగా అనుసరించి అనుశాసనంలో ఉన్నాయి. నేను కూడా భగవంతుని అనుశాసనంలో ఉండాలి. భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంచితే అక్కడ ఉన్నాయి. గ్రహాలు, నక్షత్రాలన్నీ కూడా, పంచమహాభూతాలన్నీ కూడా అన్ని పాటిస్తున్నాయి. ఇతర ప్రాణులన్నీ కూడా పాటిస్తూనే ఉన్నాయి. నేను కూడా పాటించాల్సిందే. తల్లి గర్భంలో బిడ్డ స్వతంత్రం లేదు. తల్లి గర్భంలో బిడ్డ పాటించాల్సిందే. ఇప్పుడు కూడా నేను పాటించాల్సిందే. భగవంతుని గర్భంలో ఉన్నాను. భగవంతుడే నా మాత, పరమమాత, దివ్యమాత, శాశ్వత మాత. సర్వమాత, శాశ్వత మాత. ఇప్పుడు అమ్మ చెప్పినట్టే వినాలి. పరమమాత చెప్పినట్టే వినాలి. తల్లి గర్భం నుంచి బయటకు వచ్చాం కానీ భగవంతుని గర్భం నుంచి ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళలేము. ప్రళయమైన, మోక్షమైన, మరో జన్మైనా, ఏ జన్మైనా, ఎప్పుడైనా, ఏ కాలమైనా, ఏ యుగమైనా, ఎన్ని జన్మలు ఎత్తినా భగవంతుని గర్భం నుండి బయటకు వెళ్ళలేము. దాటిపోలేం. తల్లి గర్భంలో ఉండే విధంగా ప్రయత్నం చేయండి. తల్లి గర్భంలో సురక్షితం. అమ్మ చెప్పినట్టు చేయడం అంతే. అమ్మ అనుకుంటుంది, అప్పుడు నేను అనుకోవాలి. అమ్మ ఏడిస్తే నేను ఏడవాలి, అమ్మ నవ్వితే నేను నవ్వాలి. అమ్మ బాధపడితే నేను బాధపడాలి. అమ్మ సంతోషం ఉంటే నేను సంతోషం ఉండాలి. అమ్మ భావాలే, అమ్మ గుణాలే, అమ్మ సంస్కారాలే, అమ్మ కోరికలే నా కోరిక. ఇప్పుడు అలాగే ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. అమ్మ ఏది కోరితే అదే నా కోరిక. అమ్మ కాదంటే కాదు, అవునంటే అవును. నాన్న ఏదంటే అదే, కాదంటే కాదు, అవునంటే అవును. అలా నేను ఉండాలి. కొడుకైనా, కూతురైనా, ఎవరైనా అమ్మ నాన్నలు, పెద్దలు, పితరులు చెప్పినట్టే ఉండాలి. ఉల్లంఘించకూడదు, మాట జవదాటకూడదు. నేను ఉంటున్నానా? అలా ఉంటున్నానా? ప్రశ్నించుకోండి. అమ్మ నాన్నలు చెప్పినట్టు, పెద్దలు చెప్పినట్టు, పూర్వజులు చెప్పినట్టు వింటున్నానా? మన పూర్వజులకు పూర్వజులు ఋషుల మహర్షులు. ఋషుల మహర్షులు కూడా పూర్వం, ఇంకా పూర్వం పరమాత్మ చెప్పినట్టు వింటున్నానా? ప్రశ్నించుకుందాం. నేను పరమాత్మ చెప్పినట్టు వింటున్నానా? పూర్వజులు ఋషుల మహర్షులు చెప్పినట్టు వింటున్నానా? తాత ముత్తాతలు, మూల పురుషులు, లేదా కనీసం అమ్మ నాన్నలు చెప్పినట్టు వింటున్నాను, పెద్దలు చెప్పినట్టు వింటున్నాను, గురువులు చెప్పినట్టు వింటున్నాను, ఆచరిస్తున్నానా? గురువులు, వేద విద్వాంసులు, సద్గురువులు, ఎవరు చెప్పినట్టు వింటున్నాను? కనీసం ధర్మం చెప్పినట్టు వింటున్నాను. ధర్మశాస్త్రాలలో, సూత్రాలలో, వచనాలు ఉన్నటువంటి వాటిని పాటిస్తున్నానా? నా సుఖం కొరకే, నా ఆరోగ్యం కొరకే, నా సంతృప్తి కొరకే, నా ఆనందం కొరకే, నా హితం కొరకే నేను పాటిస్తున్నానా? ప్రశ్నించుకోండి. ఓం ఓం ఓం. హే పిత, అందరికీ సద్బుద్ధిని ప్రసాదించదండి, సుబుద్ధిని ప్రసాదించదండి, వివేక జ్ఞానాన్ని, విచక్షణ జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించదండి.
అందరూ కూడా తల్లి గర్భంలో ఉంటూ సుఖంగా, సంతోషంగా, సురక్షితంగా ఉండాలి. ఇదే ప్రార్థన ప్రభు. నిజంగా సురక్షితంగా ఉన్నాం, నీ గర్భంలో ఉన్నాం, అర్థం కాక భయపడుతున్నాం. ఎందుకంటే మా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉన్నాం కాబట్టి రోగాలు వస్తున్నాయి, భయాలు వస్తున్నాయి. తమరు చెప్పినట్టు చేస్తే ఏ రోగం లేదు, ఏ భయం లేదు, ఏ చింత లేదు. అందుకే మార్గదర్శనం కొరకి వేద జ్ఞానాన్ని ఇచ్చిన ప్రభు, దాన్ని అనుసరించి అర్థం చేసుకుని దాన్ని జగత్తులో చూసుకుని ఆచరించడమే, పాటించడమే, ఉపయోగించుకోవడమే. అదే రావడం లేదు. సరైన విద్య లేక, ఏది విద్యయో ఏది అవిద్యయో అర్థం కాక కొట్టుకుపోతున్నాం తండ్రి. విచక్షణ లేక. అదే కావాలి ఇప్పుడు. విచక్షణ కావాలి ప్రభు, వివేకం కావాలి ప్రభు. అందుకే ప్రార్థన. ఇదే సవినయ ప్రార్థన ప్రభు. తమరికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, కృతజ్ఞతలు ప్రభు, ప్రణామాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. కలియుగ మహర్షి దేవదయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞాచక్షు వ్యాకరణ సూర్యదండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ, బంధులారా కలిసి ప్రయత్నం చేద్దాం. పరమాత్మ ఉపాసన చేసుకుంటూ అమ్మ నాన్న పెద్దల యొక్క ఆశీర్వాదాలతో, వారి ఆశీర్వాద బలంతో కృష్ణ మహర్షుల యొక్క సందేశాలను అర్థం చేసుకొని మనం మారాలి, మార్చాలి. మన దోషాలు ఏమంటే సరిదిద్దుకొని వారసులను తయారు చేసుకోవాలి. వైదిక పరంపర ఉన్న వారసులు, మన రక్త సంబంధమే కాదు, వైదిక మార్గం ఉన్నవారు మన వారసులు. దానికోసం ప్రయత్నం చేద్దాం. మంచి వారసుల నిర్మాణం చేద్దాం. మనోర్భవ జనయా దైవ్యం జనం, భగవంతుని ఆదేశం ఇది. ముందు మనువు కావాలి, జ్ఞానమే కావాలి. జ్ఞాని, మన జ్ఞానే. మనులమై, జ్ఞానులమై, బుద్ధిమంతులమై, బుద్ధిమంతులను తయారు చేయాలి. మనోర్భవ జనయా దైవ్యం జనం, దివ్యజనులను నిర్మాణం చేద్దాం. దివ్యజన నిర్మాణం అవసరం ఉంది. ఈ రోజుల్లో ఇంకా అవసరం ఉంది. దానికోసం సమాయత్తం చేసుకోవడం అవసరం ఉంది. అందరం కలిసి ప్రయత్నం చేద్దాం. అందరికీ అభినందనాలు, అభివందనాలు, పరమాత్మ యొక్క శుభాశస్సులు. ఓం శం. శుభం. కళ్ళు మూసుకుని ఉండండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకొని ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. శ్రద్ధతో, భక్తితో, భావనతో, సంకల్పంతో పరమాత్మ స్మరణం, ఈశ్వరుని పెట్టుకుందాం. అటువంటి బలాన్ని, సద్బుద్ధిని, సుబుద్ధిని, శక్తి సామర్థ్యాలను, యుక్తిని, విచక్షణ, వివేకాన్ని ప్రసాదించాలని కోరుకుంటూ ఓంకారం శ్వాస నింపండి. శాంతి శాంతి శాంతి.
ఓం సర్వేభ్యో నమో నమః. ధన్యవాదాలు. ఉంచేద్దాం. ఓం శం